फिकर दा सहज उभरदा है सुचेंदे शाम थी वैंदी ख्यालां विच सकून अजकल घुलेंदे शाम थी वैंदी इन्हां दे बाल सारी रात रोंदे भुख तो समदे नहीं जिन्हां दी कहंदे बालां कू खडेंदे शाम थी वैंदी गरीबां दी दुआ या रब खबर नहीं किन करेंदा है सदा हंजुआं दी तस्बीह कू फरेंदे शाम थी वैंदी मेंढा राज़िक रियायत कर नमाज़ां रात दियां कड्डे जो रोटी शाम दी पूरी करेंदे शाम थी वैंदी। हर बुधवार सवेरे 10 बजे तो 12 बजे तिकर तुहाडा अपना वीर ते मित्र अमीन कुंजाई तुहाडे लई FM 99.4 पंजाब रंग ते प्रोग्राम तरिंजन सजांदा है। तुसी भी पंजाबी रैतल बैतल अदब तारीख ते फन बारे मालूमात नाल भरे होए इस प्रोग्राम नू सुनो ते अपने विचार सांझ करन लई साडे नाल राबता भी करो। सानू पैगाम करन लई साडे नंबर नोट कर लो क्योंकि अज भी बुध ते चेत दी 9 तरीक हो गई है। साडा नंबर जिवें तुहानूं मैं दसना सी WhatsApp नंबर हैगा साडा 051 92 91 521 ते लैंडलाइन नंबर जिहड़ा है 051 92 91 520 ते बहारां दा मौसम है धुप्प भी चलदी पई है बदल भी है ते लुक्कन मिट्टी खेडदा पिया बदल छां धुप्प बारिश गर्मी ते कमरे जाइए ते वावा ठंड लगदी है बाहर आ जाइए ते फिर थोड़ा धुप्प दा सेका जिहा लगदा है लेकिन ये कि जिहड़ा बाहर दा सोहना रंग हुंदा है ओही रंग इसलिए साडे चारों तरफ बिखरे ने और इन्हां रंगां दे विच ही साडे सोहने पंजाब दी जिहड़ियां रहतल है जिहड़ी रवायतां ने मेलियां ठेलियां दियां ओह अपने जगह जगह साडे जेड़े जेड़े इलाके ने साडे जेड़े जेड़े जिले तहसीलां ने अपने अपने इलाकाई तौर ते चल रहे ने किधरे उरस होने ने किधरे मेले लगे ने किधरे किताबां दे मेले ने किधरे किसी चीज़ा मतलब एक रौनक एक गहमा गहमी दा समा है क्योंकि मौसम ही ऐसा तुहानूं पता है सारी खेड ते मौसम दी होंदी जे ना कि किसी उर्दू के शायर ने कहा सी कि मौसम तो इंसान के अंदर होता है जो मौसम है ना इंसान के अंदर होता है बाहर दियां चीज़ां उन्होंने जिसले अपने अल खिंचदियां ने ना तो फिर अंदर दे रंग भी जिहड़े ना बड़े सोहने होंदे जांदे ने ते इंज लगदा है कि जिवें कोई शायरी जिहड़ा शायर हुंदा ना वो फिर सोहने सोहणियां गीत लिखण लग पैंदा है और गज़लां लिखण लग पैंदा है माइये लिखण लग पैंदा है जो जिहदी तफीक हुंदी है वो करी आंदा है ते जिहड़ा कोई पेंटर हुंदा है वो ब्रश फाड़ के ते पैलेट ते अपने रंग घोल के ते हेज़ल ला के ते उत्ते तस्वीरां बनाउण लग पैंदा है। कई बारी कोई चले जांदे ने अपने खूबसूरत इलाकिਆਂ च ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਮਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਂਡਸਕੇਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੂ ਜੇ ਲੋਕ ਔਰ ਅੱਛੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਢੱਗੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੈ ਕਿੰਡਾ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ अक्कासी करते सन तस्वीर बनाते सन मंजी होंदी सी दौन टुटी हुई वो दसते सन तो अजीब जिहा ते सोहना जिहा महसूस होंदा सी। ते इस तरह गुलाम रसूल साहब सन पेंटर सन वो भी बड़े वड्डे अपने टाइम दे ते उन्हां दा एक अपना अंदाज सी वो दरख्तां ते फुल्लां नूं लै के ते एडे सोहणे रंग ला दिंदे सन कि बाहर चारों तरफ बाहर ही बाहर हो जाती सी। ते हुण जिवें बाहर दा मौसम है इसे बाहर नूं ही असी कुछ दिन जो है अगों देखो फिर बदल तब्दील होना है तो गर्मी वधनी है तो चूंकि साडा जिहड़ा खिता है ये एक तो वैसे ही मौसम दी तब्दीलियां का एक दौर चल रहा है तो उंज भी असी पंजाब वाले थोड़े
गर्मी ज़्यादा होंदी है साढ़े, महीने लंबे होंदे ने गर्मी दे, ते ओहदे च सानू फिर गुजारा करना पैंदा इस गर्मी नाल भी। ते इस बाहर दी जिन्ने दिन है वे बाहर हमेशा थोड़ी होंदी है। ये जिंदगी दा हाल जे कि जिंदगी विच भी बाहर जेहड़ी है ना वो थोड़ी होंदी है, ते बाहर आते ना क्यारियां लानियां पैंदियां ने खुशियां दियां, फुल, ताकि फिर फुल खिरदे ने खुशियां दे घरां विच, लोकां दी बच्चियां दे अपने जिंदगियां च, मापियां दे जेहड़े होंदे ना, मनु मापे बिल्कुल ना माली जापदे ने जेहड़े कि अपने बच्चियां नूं ना पनीरी जी लांदे ने ते उन्हां ते फिर आब्यारी करदे ने, फिर उन्हां दा पिछा करदे ने तद तिकर कि ओह तानावर दरख्त बन जाण, वो फलदार हो जाण। उन्हां अपने बच्चियां नूं चाहुंदे ने कि असीं वेखीए उन्हां दे फलां नूं ही, लेकिन एक नसीब वाले ही वेखदे ने, हर एक बंदा ये नहीं वेख सकदा। ये रब्बों जिन्हों जिदा जिन्ना हुक्म हुंदा है उस हिसाब ते ही ओदी जिंदगी पूरी हुंदी है। लेकिन ये जेड़ा साडी जिंदगी दा बाग है, जेड़ी साडी जिंदगी दी बहार है, उन्होंने असां आप ही गोडी करनी है, आप ही पानी लाना है, आप ही उन्हें ध्यान करना है। उन्होंने जड़ी बूटियां जड़ियां होंदियां ना, पुगाट हो गई ते दूजिया विच जेड़े आ जांदे ने जंगली पौधियां दियां, इसे तरह अपने बच्चियां दी नशरो नुमा करदे होया असी उन्हां नूं जमाने दियां जड़ियां गलत रविशां ने, जेड़े गलत पासे और तरीके वो बच्चे अपना लैंदे ने, ते वो पौधे साडे खराब जेड़े हो जांदे ने, उन्हां नूं बचाना है। असां मापियां दी जड़ी छतर छां हुंदी है उन्हें ही बचाना है, उन्हें ही पानी देना है, उन्हें ही ध्यान रखना है। और इसे तरह ये बाहर दे दिन फिर लंघ जाते हैं तो फिर गर्मी आ जाती है। तो इस तो पहले कि अजे साडा मौसम बाहर चल रहा है, आओ एक गौन सुनने। लो जी, आपां तरिंजन च वापस आ गए हाँ और लाइयां मैं तेरे नाल ठोलना, कितनी सोहनी अजरा जान ने गीत गाया और गीत तो बड़ा चंगा सी और बड़ा अच्छा। और एक बारी फिर तुहानू अपने व्हाट्सएप नंबर ते मैं दूजे नंबर दस देवां कि साडा व्हाट्सएप नंबर है 051 92 91 521 ते लैंडलाइन नंबर है 051 92 91 520। लगता है सुते हो कि अजे तक किसी मेरे ख्याल कोई पैगाम नहीं भेजिया, जे भेजिया है तो यहाँ रात दे जलजिले तो मैनू याद आया कि भाई बड़ा डाडा जलजिला सी, और ऐसा डाडा जलजिला मेरे ख्याल से बहुत ही 80 साल बाद इस झटका महसूस होया। और रब ताला दा बड़ा करम है कि किधरे भी कोई वड्या कोई नुकसान अजे तक नहीं रिपोर्ट होया। कुछ घर दी छत्तां डिग्गियां ने, टुटियां ने, लेकिन साडे मालक रब्बुल आलमीन ने बहुत सानू बचाया। और देखो जलजिले 2005 च भी आया सी साडे पाकिस्तान च, ते बड़ा डाडा जलजिला सी और कई हज़ार जाना उहदे च गईयां सन। फिर जख्मी होए जेड़े लोकी, वो जख्मी भी इस तरह दे होए कि कई वरे लग गए उन्होंने ठीक होंदियां, और शायद वो अजे तक भी बेचारे कई मंजियां ते पे होणगे। ते रब वालों जेड़ियां नागहानी आंदियां ने ना, कह लो बलावां कह लो या रब्बों जेड़ी एक आंदी है नागहानी आफत, वो तो मेरा ख्याल है जड़ा मैं एक बड़ा गुनाहगार जिहा खुद बंदा हाँ कि मैं समझना वा ये साढ़े लोगों के वास्ते एक कह लो एक रिमाइंडर होंदा है, एक याद दहानी होंदी है कि देखो बंदिया ध्यान कर, तू जड़ा ना थोड़ा गलत पासे हो गया है। और अपना कदी असी इस चीज़ ये जड़ा रिमाइंडर आंदा ना, जड़ा सानू आंदा है याद दहानी, ये ते असी गौर सिर्फ चंद लम्हे करने आ कि जिसले राती हुण झटके लगे तो यकीन मनो मैं आप अपनी मंजी ते लेटे आसा तो एक बारी मैं देखा कि पूरा छत घूमिया
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਲੰਗ ਵੀ ਨਾਲ ਪਿਆ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੇ ਮਾਰਨ, ਅੱਬਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਅੱਬਾ ਬਾਹਰ ਨੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੇਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਝਟਕੇ ਸਨ, ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਪਹਿਲੇ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਰੈਕਟਰ ਸਕੇਲ ਤੇ 6.8 ਸੀ, ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਆਈ ਕਿ 7.7 ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਝੂਠਾ ਸਾ ਜੇ। ਔਰ ਇਸ ਝੂਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਲਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਦਾ ਵਿਰਦ ਹਰ ਬੰਦਾ ਔਰ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਮਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਛੇਤੀ ਮੂਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਨਾਤੇ ਧੋਤੇ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਉਸੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਲਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੱਲ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ, ਉਹੀ ਨਾਪ ਤੋਲ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਉਹੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਗਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਘੱਟ ਨਾਪਣਾ, ਉਹੀ ਚੀਨੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਲਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਾਜ਼ੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਹੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਇੰਨਾ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਇੰਨੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੈਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਵੀ, ਹੱਤਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਰੇ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਛੁਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਫਰੂਟ ਕੱਟਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੋਟ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਮਨਫੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਔਰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਰਾਤੀ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕਦੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਲਮਾ ਗੋ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੈਮਾਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ ਵੀਰੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਜਾਂ ਝੂਠ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੋਵੇ,
ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਇਮਾਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਉਹਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲਮੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੱਕਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰ ਲਵੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੈਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਏ, ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲੀਏ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੀਏ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੜੀਏ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਚੋਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤਤਾਅਤ ਰੱਖਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾੜੇਪਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਤੇ ਦੇ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਚੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੇਖ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਵਧਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੌਫਜ਼ਦਗੀ 'ਚ ਵੀ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਖੈਰ ਵੱਲ ਆਓ, ਖੈਰ ਵੱਲ ਪਰਤੋ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਔਰ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਆਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਆਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੱਲੇ ਗਲੀ ਘਰ ਆਤੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਖਾਨਦਾਨ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਖੈਰ ਹੀ ਖੈਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਖੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਲੋ ਜੀ, ਤਰਿੰਜਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਚਾਓ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਦਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਸ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਤਰਿੰਜਨ ਵਿੱਚ ਅਮੀਨ ਕੰਜਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਹਰ ਬੁੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਨਾ। WhatsApp ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 05192919521। ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਫਲਾਈਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ 05192919520 ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਦਿਨ ਅੱਜ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਨਾਬ ਆਲਮੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜ ਸੀ, ਤੇ 21 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਤੇ 21 ਮਾਰਚ, ਔਰ ਮਾਰਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ 21 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਦਿਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੀ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ 1944 ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੜੇ ਮੰਨੇ ਪਰਵੰਨੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਅਦੀਬ ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਉਰਦੂ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਇਫਤਖਾਰ ਆਰਿਫ ਸਾਹਿਬ। ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਫਤਖਾਰ ਹੁਸੈਨ ਆਰਿਫ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ 21 ਮਾਰਚ 1944 ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MA ਉਰਦੂ ਕੀਤਾ ਲਖਨਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 60 ਦੀ ਦਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਫਤਖਾਰ ਆਰਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
फिर 1964 जिसले पाकिस्तान टेलीविजन की बुनियाद रखी गई और उस दी बुनियाद असलम अजहर साहब सन, आगा नासिर साहब सन, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਆਣੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਲਾਹੌਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਫਤਖਾਰ ਆਰਿਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁੰਸਲਿਕ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ PTV 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਐਜ਼ ਏ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਸੌਟੀ। ਕਸੌਟੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਬੁੱਝਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੀ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕੁਰੈਸ਼ਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਸਵਾਲ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਦੋ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਤਰੀਨ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਨਾਬ ਇਫਤਖਾਰ ਹੁਸੈਨ ਆਰਿਫ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਇਫਤਖਾਰ ਆਰਿਫ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਅਮਾਰਤ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ 3-4 ਸ਼ੋਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਚੀ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸਨ ਦੋਨੋਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਫਤਖਾਰ ਆਰਿਫ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ TV ਦੇਖਦਾ ਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਝਿਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਦੀ ਇਹ 10ਵੇਂ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ 20ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਤੱਕ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਚੌਥੇ ਤੀਜੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਾਬਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਸੀ। ਜਾਦੂ ਇਲਮ ਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਦੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਇਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜਨਾਬ ਇਫਤਖਾਰ ਆਰਿਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਸੀ ਵਿਲਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਾਵਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਲਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਰਵਾਨੇ ਅਦਬ ਉਰਦੂ ਮਰਕਜ਼ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਲਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਬਣੇ ਉਹ ਇਫਤਖਾਰ ਹੁਸੈਨ ਆਰਿਫ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਅਦੀਬਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਚੇਰੇ ਨਾਮ, ਮੰਨੇ ਪਰਵੰਨੇ ਨਾਮ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ, ਨਸਰ ਦੇ, ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਰਦੂ ਮਰਕਜ਼ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਲਾਵਤਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਲਾਇਤ ਸਨ, ਤੇ ਵਿਲਾਇਤ ਹੀ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਜਨਾਬ ਇਫਤਖਾਰ ਆਰਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਤੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਅਹਿਮਦ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਅਦਬੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਹੋਏ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਦਬ ਦਾ ਨਾਂ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਮੰਨੇ ਪਰਵੰਨੇ ਗਏ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਜਿਸਲੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਕਤਦਰਾ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਕਤਦਰਾ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਰਾਇਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਔਰ 1973 ਦੇ ਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1980 ਤੱਕ ਨਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਇਜ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਲੀਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਕੰਨਨਾ ਹੋਵੇ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਰਜਮੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁxtਲਿਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਜਿਸਲੇ ਮੁਕਤਦਰਾ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮੀ ਅਦਬੀਆਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਦਬ ਦੀ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਇਰਾਨ ਸਾਡਾ ਬਰਾਦਰ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇੱਕੋ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਕਾਫਤੀ ਸ਼ੋਬੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਇਰਾਨ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਵਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਵਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਲੈਟਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਹ ਫੇਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ 3 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ 79 ਵਰੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਵਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਖਤਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਜ਼ਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਵਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਤੱਕ ਬੜੀ ਨਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇਫਤਖਾਰ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਮ ਅਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ਤਰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਲਮੀਆਂ ਇਹ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮ ਅਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਹਿਸਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਫਤਖਾਰ ਆਰਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੀਦ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਜਾਨਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਅਸੂਦਗੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮਲਕਾ ਰੋਸ਼ਨਾਰਾ ਬੇਗਮ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਉਰਦੂ ਗਜ਼ਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਨਾ ਕਿ ਹੋਨੇ ਕੋ ਤੋ ਕਿਆ ਹੁਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ ਉਹ ਮਲਕਾ ਮੌਸੀਕੀ ਰੋਸ਼ਨਾਰਾ ਬੇਗਮ ਨੇ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੈਰ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਸੀ ਪਰ ਕਮਾਲ ਗਾ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਹੋਨੇ ਕੋ ਤੋ ਕਿਆ ਹੁਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਸੀ 12ਵਾਂ ਖਿਲਾੜੀ। ਔਰ ਉਹ 12ਵਾਂ ਖਿਲਾੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਹਾਕੀ 'ਚ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ 12ਵਾਂ ਖਿਲਾੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਖਿਲਾੜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੇਡਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕੀ ਤਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਤਾਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਸੀ 12ਵਾਂ ਖਿਲਾੜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਾਨ ਨੇ ਗਾਈ ਸੀ, ਉਰਦੂ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਸਕਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ तो हो जो मेरी वहशतों का साथी हो, दियारे नूर में तेरा शबों का साथी हो। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰੀ ਮਜਮੂਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 12ਵਾਂ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਹਿਰ ਦੋ ਨਾਮੇ ਹਰਫ ਬਾਰਿयाब जहान मालूम बागे गुले सुर्खे शहर इल्म के दरवाजे पारे किताब दिलो दुनिया ए इन्हां दी कुलियात जे ते मुकालमा में और इफ्तिखार आरफ जी दी नज़म जेदा तर्जमे भी होए ने। अल्लाह पाक इन्हां दी हयाती होर तवील करे, सेहतमंद और तंदुरुस्ती नाल ए रहन। और आओ चलिए तुहानू एक होर गीत सुनाने हैं। लो जी, ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਟਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਮੀਨ ਗੰਜਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬੇਲੀ ਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਰਿੰਜਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਇਫਤਖਾਰ ਹੁਸੈਨ ਆਰਿਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। 79 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਰ ਵਧਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਅਦਬੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਾਬ 17, 18 ਤੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਬੀ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ CDA ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ F9 ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮਵਰ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਦਬੀ ਮੇਲੇ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ CDA ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਮੇਲੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰੋਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਆਬਦ ਸਿਆਲ, ਹਫੀਜ਼ ਖਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ ਸਾਹਿਬਾ, ਡਾਕਟਰ ਵਾਹਿਦ ਬਖਸ਼ ਬੁਜ਼ਦਾਰ, ਅब्बासीन यूसुफ जई साहब, डॉक्टर मोहम्मद खुशक साहब ਤੇ ਨਾਮਵਰ ਸਾਫੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਆਬਦ ਸਿਆਲ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ। ਫੀਸ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਆਪਣੇ ਫਨੂਨ, ਆਪਣੇ ਲਿਬਾਸ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੇ ਤਮੱਦਨ ਤੇ ਮੁਤਲਕ ਨਾ ਸ਼ਊਰ ਦੇਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਕਲਚਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤੇ ਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ
ਦੇ ਜਦੀਦ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਹ ਤੇ ਗਾਮਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਗਰਾ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਰੱਟੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਵਾਹਿਦ ਬਖਸ਼ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਹਵੀ 900 ਕਬਲ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਬਾਸੀਨ ਯੂਸਫ ਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਬਹਿਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 76 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਜੇ ਕੌਮੀ ਤਸ਼ੱਖੁਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤੇ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫੀ ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੀਦ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਆਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਅਦਬੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾ ਗੰਧਾਰਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੋਰਟ ਆਫ ਗੰਧਾਰਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਗਨੀਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਗਨੀਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸਫੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਸਮਾ ਰਾਸ਼ਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਧਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 25,000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਦਾ ਗਵਾਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿਆਹਤ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸਫੀਰ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਗਨੀ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਨਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਅਦਬੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਸਾਈ ਅਦਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ मोहतरमा यासमीन मीर साहबा सरवत मयूद्दीन मोहतरमा ने शिरकत की। प्रोग्राम दे शिरका ने अदब दे फलने फुलने दे विच औरत दे किरदार नूं ना बड़ा अच्छे तरीके नाल पेश किया। शिरका ने खवातीन नूं लिखने दे विच पेश आने वाली मुश्किलातां ते चैलेंजां उत्ते भी तफसीली गलबात की। अदबी मेले दे दूसरे दिन ना पाकिस्तान कुल पाकिस्तान मुशायरा भी किया गया, जिस मुल्क के 9 बार शायरा ने ना अपना कलाम पेश किया। जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब, अनवर शाह साहब, खुर्शीद रिजवी साहब सन, फवाद हसन फवाद, एहसान अकबर साहब, जलील अली साहब, नुसरत मसूद साहब, वहीद अहमद, हसन अब्बास रजा, मोहतरमा सुगरा सदफ साहबा, नसीर अहमद आसिर, ये असल आसिर नहीं नासिर ने, नसीर अहमद नासिर साहब और अख्तर रजा सलीमी साहब, अख्तर उस्मान, कमर रजा शहजाद, शहीन अब्बास। तो मैं तुहानूं तां दस रहा कि देखो साडे किन्ने हीरे ने, इन्हां दा नाम मैं तां लैके दस रहा। तो फरद जायद, अमीदा शहीन साहबा मोहतरमा, डॉक्टर तशरीफ तबस्सुम साहब बहुत ही कह लो एक सीनियर शायर साडे। ते इस सारे
ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਸੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮਹਿਬੂਬ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਰਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਅਦਬੀ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ 2023 ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਤਵਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਗਲੀਆਤ ਮਰੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਸਰ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਥੀਏਟਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਦਬੀ ਮੇਲੇ ਦੀ ਇਖਤਤਾਮੀ ਤਕਰੀਬ ਬਰੋਜ਼ ਇਤਵਾਰ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜੈਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਸਲੇ ਹਫਤਾ ਇਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਲਾ ਸਜਾਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਵੰਨੇ ਲੋਕਾਂ, ਅਦੀਬਾਂ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਵੋ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਉਣ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਗਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। लो जी, तरिंजन परत के आ गए हैं। तो इस तो पहले कि मेरे सुनने वाले मेरे नाल और ज़्यादा रिंज होण कि अजे तक साडे पैगामात दा कोई जवाब मैनूं गुंजाई नहीं दे रहा कि गल है कोई वड्डा कोई नवाब बन गया। नहीं, ऐसी गल कोई नहीं जे। असल विच एडा कोई रुझिया रहा वां प्रोग्राम दे ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਲਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਪੈਗਾਮ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੋਕ ਖੱਬਾ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ चलने और खुश होने। जिंदे वास्ते रहो। फयाज चौधरी मेरे ग्राई ने, और अल्लाह पाक इन्हां दी माँ जी नूं सेहत अता फरमाया, और इन्हां दी माँ जी साडे भी माँ जी ने, और खैर होएगी चोई साहब, अल्लाह पाक करम कर देगा। और जिंदे वास्ते रहो, खुश रहो। सरदार अयाज साहब, शमाइल ते राहील अब्बासी साहब ने पसंद किया प्रोग्राम, और कहते ने बहुत वधिया है, बहुत चंगा है। बहुत शुक्रिया जी। शफीक हुसैन साहब सुहान तो ने, बाबा शरीफ, गुल खान ते मूसा खान होरी ये भी पसंद करते पे ने साडा प्रोग्राम, ते तुहाड़ियां मुहब्बतां ने। मैं डोगर मुबारक होण नी भाई, अल्लाह पाक ने बेटा अता फरमाया, तू सानू पैगाम भेजिया, ते भावें सुनदा होवे ना सुनदा होवे, पर गल ये है कि पुत्र डोडा बनता है साडे आते। हाँ, तो पूरी टीम नूं इन्हें दिती है मुबारकबाद। FM 99 दे जिन्ने भी साडे है टीम, जिहदे जनाब अम्माद ताबिश साहब ने, साडे प्रोड्यूसर जनाब नासिर अहमद ने, ते इमरान साहब ने, और ताड़ा फिदवी जड़ा मीन कंजाई ताड़े नाल इसलिए तरिंजन पेश कर रहा है। तो मैं डोगर तो बाद सानू सावल जट साहब का आया। जीओ जट्टा, खुश किते ही पिंडी रहंदे आया भी जट पिंडी भी हुंदे ने। अज पहली बारी पता चलिया, चंगा लगा, होना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया तुहानू जट जी, साडा प्रोग्राम पसंद आया जे। मलक सईद टमन साहब, और देखो ना क्या सोहना तुसां सानू प्रोग्राम के बारे किया है कि जिंदे वास्ते रहो। ये तुहाडे ही जनाब मलक साहब, तुहाडी बादशाहियां जिथे बैठे हैं ते प्रोग्राम कर रहे हैं, ते खुश रहो। उस तो बाद अशफाक साहब ने, इश्तियाक साहब ने, माजरत नाल इश्तियाक साहब ने 12 कहो तो उन्हें सलाम पेश किया है पूरी टीम नूं ही। बहुत शुक्रिया जनाब। गजनफर साहब ने, फयाज खान ने, शहजाद खान ने, इन्हें भी सानू जिहड़ा ना पसंद किया प्रोग्राम, और कहते ने कि पूरी टीम जिहड़ी है अज बड़ा मज़ा आ रहा प्रोग्राम सुनने का।
ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਭੋਲਾ ਜੀ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਭੋਲਾ, ਭੋਲੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ, ਆਬਾਦ ਰਹਿ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹਿ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਰਿੰਜਨ ਲਈ। ਜਿਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੋ, 051 92 91 521 ਹੈ। ਤੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 051 92 91 520 ਹੈ। ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਜਨਾਬ ਗਾਉਣ ਸੁਣੋ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟੋ। ਲੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤਰਿੰਜਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ। ਮੇਨ ਕਿੰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ 5 ਮਿੰਟ ਹੈ ਸਾਥ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਚੇਤਾ ਨਾ ਰਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਪੈਗਾਮ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਹੋਰ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਲਾਇਕਾ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਅਦਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈਟਲਾਈਟ ਆਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਪਸੰਦ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਸ਼ਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਕੈਸਰ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਤੇ ਕੈਸਰ ਤੇ ਬਲਾਲ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, FM 99.4 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਿੰਜਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਗਾਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਰ ਲਓ। WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ 051 92 91 521 ਤੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ 051 92 91 520। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮੰਨੇ ਪਰਵੰਨੇ ਹਸਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਐਕਟਰ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਗਾਵਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆਂ। ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ। ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਸਲੇ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਨਾਬ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ੈਡ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ। ਅਹਿਮਦ ਪਤਰਸ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਘਨ ਗਰਜ ਸੀ, ਬੜਾ ਹਾਈ ਪਿਚ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਾਚੀ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਫਿਲਮ ਸਟੂਡੀਓ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੇ ਫਿਰ 1962 ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੀ ਫਿਲਮ ਚਿਰਾਗ ਜਲਤਾ ਰਹਾ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਤ ਸਿਨੇਮੇ ਵਿੱਚ ਮਾਦਰੇ ਮਿਲਤ मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने होरां ने कीता। फिल्म तो ज़्यादा उस दौर च ना चल सकी, पर मोहम्मद अली होरां दी अदाकारी उहदे च मोहम्मद अली होरां ने ना विलन दा रोल कीता सी ते उन्हां दे
ਮੁਕਾਲਮੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹਦਾਇਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮੁਤਵੱਜੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਥੋੜੇ ਹੀ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਕਬੂਲ ਫਿਲਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੀ ਤੇ 1964 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜਾਗ ਉੱਠਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੋਏ, टिप्पू सुल्तान है, जैसे जानते नहीं, आग, घराना, मेरा घर मेरी जन्नत, बहारें फिर भी आएंगी, मोहब्बत, तुम मिले प्यार मिला ते दीगर बहुत सारिया फिल्मां ने। पहली फिल्म तो बाद मुहम्मद अली साहब ने इब्तदाई 5 फिल्मां च ना बतौर विलन जिस तरह तुहानूं मैं दस्सिया कि उन्हें काम किया सी ते उस तो बाद इन्हां दी फिल्म शरारत सी जिहड़ी कि हिट हुई और उस तो बाद दर्जनां फिल्मां बेशुमार फिल्मां हर हीरोइन नाल इन्हां ने काम किया। ते फिर एक फिल्म सी तुम मिले प्यार मिला, उस फिल्म दे विच ना इन्हां ने एक अपने दौर की उस वेले दी मकबूल हीरोइन ज़ेबा बेगम नाल ना शादी की थी और तुम मिले प्यार मिला दे सैट ते ही इन्हां दा निकाह होया। ते ये उस वेले एक बड़ा अजीब समझा जाता सी कि और बड़ा और इन्हां दोवां मियाँ बीवी दा जिहड़ा प्यार सी एज ए फिल्मी हीरोइन ते हीरो वो भी कायम रहा ते मरते दम तिकर इन्हां दोवां दी जोड़ी भी कायम रही। ते इन्हां दोवां दे बारे विच ना कोई स्कैंडल आया ना कोई ऐसी खबर आई कि जिदे विच इन्हां दे घरेलू तल्लुकात दे विच कोई रखना पिया होवे, कदी भी नहीं। और मुहम्मद अली साहब दी फिल्मां दे जिहड़े गाने सन ना वो ज़्यादातर गुलकार मेहदी हसन साहब दे उत्ते फिल्माए गए, क्यों कि जिसले ये गान लिपसिंग करते सन ते मेहदी हसन साहब दे जिहड़ा अंदाज सी वो मुहम्मद अली साहब दे नाल बड़ा मैच कर गया ते वो गाना भी मशहूर होने की एक कह लो जमानत बन जाता सी। ते गुलकार मेहदी हसन साहब भी उन्हां नाल शोहरत दियां बुलंदियां ते चलते गए और तकरीबन ज़ेबा बेगम ते मुहम्मद अली साहब ने 75 फिल्मां इकट्ठे काम किया। और फिर अपना 1974 ना मुस्लिम सरबराहां दी कॉन्फ्रेंस हुई ते ओहदे विच ना शाह फैसल ते सुल्तान काबूस जिहड़े सन ना वो मुहम्मद अली साहब दे घर दे विच ना मेहमान ठहराए गए। इन्हां दे घर इन्ना शानदार सी और इन्हां नूं इन्नी इज्जत दित्ती गई और मुहम्मद अली बहुत ही मिलनसार सन और गरीबां और मुहताजां दी बहुत ज़्यादा ना ख्याल रखते होंदे सन, उन्हां ते बहुत ज़्यादा ध्यान करते होंदे सन। ते मुहम्मद अली साहब ने उन्हां दी जिंदगी च बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले और उन्हां अवार्डां दे विच उन्हां नूं तगमा-ए हुस्ने कारकर्दगी और तगमा-ए इम्तियाज़ दिता गया। और फिर ये अजीम हस्ती जिहड़ी है ना 2006 विच 21 मार्च 2006 विच साडे तो ये जुदा हो गए और 17 वरे हो गए ने इन्हां नूं, लेकिन अज तक भी असी इस अजीम फनकार अदाकार नूं नहीं भुल सके, क्योंकि ये पाकिस्तान फिल्म दा बहुत चमकदा होया सूरज है। अल्लाह पाक इन्हां दे दर्जात बुलंद फरमाए। आओ एक गीत सुनने। लो जी एक बारी फिर तुहाडे नाल तुहाडा मीन कंजाई तरिंजन लैके हाज़र है। प्रोग्राम चल रहा है, तुहाडे मैसेज भी आ रहे ने, तुसी पसंद भी कर रहे हो, तुहाडियां मेहरबानियां, तुहाडियां मुहब्बतां। और थोड़ा जिहा भी दस देवां कि जंगलात का भी दिन सी गुजरिया है ते
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4% ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਰਿਆਲੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਟੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੌਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਏ, ਔਰ ਪੌਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਾਈਏ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪੌਦੇ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਹਸਤੀ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਜਨਾਬ ਇਹਸਾਨ ਦਾनिश ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ 41ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਇਹਸਾਨ ਦਾनिश ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਇਰ कहलाते ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਸਾਜੇ ਕਾਜ਼ੀ ਇਹਸਾनुल हक। ਇਹ 2 ਫਰਵਰੀ 1914 ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਂਦਲਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਦਾनिश ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅਲੂਮ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਸੀ। 80 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਨਵਿਸ਼ਤ ਵੀ ਹੈ ਜਹਾਨ ਦਾनिश ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹਸਾਨ ਦਾनिश ਸਾਹਿਬ ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਕਰਾ ओ तानीस अबलाग दानिश रमूज गालब जंजीर बारह लगातुल इस्लाह काबिल जिक्र ने। इन्हां दी खिदमात दे तराफ विच ना इन्हां नूं हुकूमत पाकिस्तान ने 17 इम्तियाज़ ते निशान इम्तियाज़ तो भी नवाजा सी। ते ਇਹਸਾਨ ਦਾनिश साहब दा कमाल भी ये तुहानूं मैं दसां कि इन्हां ने पंजाब यूनीवर्सिटी विच ना मजदूर के तौर पर काम किया। तो उत्थे उसे ही दरसगाह इन्होंने अपना MA भी पास किया, फिर उत्थे उस्ताद भी लगे रहे। तो ये इन्ने काबिल सन कि शायर भी बड़े पाए दे सन और इन्हां दा एक बहुत कह लो वड्डा मुकाम इस पाकिस्तान दे उर्दू अदब के शायरां दे नामवर शायरां विच और गज़ल दे इस सफ़े अव्वल दे शायर मन्ने जाते सन। और इन्हां दे कई जिहड़े शेर ने ना वो ज़रबुल मिसाल बन गए ने। और इन्हां दी इन्ना यानी कि इन्हां दे कादरुल कलाम सन और हर ज़माने दी आवाज़ है इन्हां दा जिहड़ा कलाम है। और उस कलाम दी जिहड़ी भी तारीफ जिन्नी भी कीती जावे मैं समझना वा कि कम है कि अज 41 वरे हो गए इन्हों साढ़े तो जुदा हुए। उस दे बावजूद भी जड़े ने ना अपना ਇਹਸਾਨ ਦਾनिश साहब साढ़े दिलों में भी जिंदा ने, साढ़े अदब में भी जिंदा ने, साढ़े कह लो घरां विच उन्हां दे बारे च बड़े ही अच्छे और मिठे तरीके नाल साढ़े माँ प्यो और वड्डे बजुर्ग गल करते हैं जद जिक्र करते हैं पाकिस्तानी अदब दे विच। ते मैनू अच्छी तरह याद है कि इन्होंने ना कराकुली की टोपी पाते होंगे सन ज़्यादा और वड्डी जी। और PTV के मुशायरियां दे विच साहिब सदर की हैसियत नाल आंदे होंगे सन। ते बड़े ही खामोश तबा बहुत ही कमाल दे। और 22 मार्च 1982 नूं लाहौर विच इन्हां दा इंतकाल होया। ते अज इन्हों 41 वरे हो गए ने। और 41 वरियां का मतलब है कि तकरीबन 2 नस्लों तो ज़्यादा टाइम हो गया। फिर भी इन्हों साढ़े पाकिस्तान के लोग मनते भी ने, प्यार भी करते ने। ते अल्लाह पाक इन्हां दे भी दर्जात बुलंद फरमाए और इन्हां दी आखरत नूं
संभाल के और अच्छे मुकाम अता फरमाए जन्नतुल फिरदौस विच। आओ हुण तुहाडे नाल एक होर गान शेयर करने आ ते सांझ पाने आ उस गाने दी, ते आओ सुनने आ। लो जी, तरिंजन दा वेला नेड़े लग गया है ते तुहानू पता है जिस तरह हर बुध नूं सवेरे 10 बजे आईदा है ते फिर हर बुध नूं 12 बजे विछड़ना भी तो हुंदा है ना। ये मिलाप ते विछोड़ा जिहड़ा है यही जिंदगी है, यही जिंदगी दे रंग ने। जिवें धुप्पे छां है, सवेरे शाम है, ते इसे तरह हुण वेला नेड़े लग रहा है और तरिंजन फिर अगली बुध नूं लैके तुहाडे कोल तुहाडा अपना मीन किंजाई हाज़र होएगा। साडे जाने जाने एक बारी टैलीफोन नंबर नोट कर लो 051 92 91 521 ते लैंडलाइन नंबर 051 92 91 520 है। ते साडे नाल बस जुड़े रहो पंजाब रंग दे इस प्रोग्राम और रेडियो स्टेशन 99.4 जिहड़ा साडा FM पंजाब रावलपिंडी है, ये तुहाडे हत्थे ही है ते तुसी लोकां ने इहनूं अगे लैके वधना है ते वधा भी रहे हो। ते बहुत बहुत तुहाडा शुक्रिया, मेहरबानी, सानू सुनदे हो, बर्दाश्त करदे हो, शाबाशी देंदे हो। ते हुण वेला दियां सूइयां जड़ियां ने वो मैनू चीका मार के कह रही ने कि कुंजाई साहब हुण बस करो ते अल्लाह हाफिज़।